یہ پردرشن ایران کے سمرتھن اور امریکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے विरोध میں بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں تصویریں آپ کی ٹی وی اسکرین پر کس طریقے سے یہ آل جموں اینڈ کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے عمران رضا انصاری کے آہوان پر سری نگر میں کیا گیا پردرشن ہے. پردرشنکاری یہاں پر آیت اللہ خامنئی ایران کے سرووچ لیڈر کی فوٹو لے کر اسرائیل کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں. یہ پردرشن ایران کے سمرتھن میں ہے, امریکہ اور اسرائیل کے विरोध میں ہے. اور اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہم رخ کر لیں گے ہمارے ساتھ سہیوگی عابد حسین لائیو جڑ گئے ہیں. عابد, اب جموں کشمیر سے بھی ایران کے سمرتھن میں اور امریکہ اور اسرائیل کی منمانی کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. مظلوم کی آواز بلند ہونی چاہیے, اس لیے اس پہ اتنی سینکشنز پابندیاں لگ رہی ہے کیونکہ وہ حق کے لیے ہمیشہ لڑ رہا ہے, ہمیشہ آیا حق کے لیے لڑنے کے لیے. یہاں پر آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھائیں گے, ویجے سے آپ کو سے گزارش کروں گا آپ کو یہ تصویریں دکھائے, کیونکہ ہم ابھی یہ بلواڈ روڈ پر جو آستانیہ عالیہ ہے اس یہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد یہ لوگ باہر آئے اور احتجاج کر رہے ہیں, ایران کے تئیں اپنا جو سپورٹ ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں بھی جو ہے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے ان کی تصویریں ہیں اور یہ بھی سپورٹ دکھا رہے ہیں, اپنا سپورٹ اس کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر جس طرح سے کل ہی جو سیاہ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں عمران رضا انصاری, انہوں نے کل ہی کہا تھا جہاں پر بھی ان کی تنظیم کی جانب سے جمعہ منعقد ہوگا اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد احتجاج کیا جائے گا اور ایران کے تئیں سپورٹ کا اظہار کیا جائے گا, اور اسی کے نتیجے میں یہ لوگ باہر آئے ہیں اور ایران کی حمایت میں یہ لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تصویریں کیونکہ یہ دکھا رہا ہے کس طرح سے جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے تئیں لوگوں میں لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ دھارمک گرو ہے اور اسی حیثیت سے یہ لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. ایوب خان کے ساتھ عابد حسین, نیوز 8. تو عابد حسین کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے. ہم عابد حسین کا پھر سے رخ کریں گے, اگر ہمارے ساتھ لائیو پر جڑ گئے ہیں تو جیسے ہی کنفرم ہوتا ہے ہم ان کے پاس دوبارہ جائیں گے. لیکن یہ تصویریں آپ کی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سری نگر میں ایران کا سمرتھن کیا جا رہا ہے, امریکہ کا विरोध کیا جا رہا ہے. اپنے حق اور حقوق کی لڑائی کے لیے ایران کس طریقے سے لگاتار لڑتا رہا ہے, یہ وہاں کے لوگ اس بات کا ذکر کر رہے تھے. وہاں پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تصویر لے کر لوگ پہنچے ہیں اور ہمیں عابد دکھائی بھی دے رہے ہیں فریم میں. عابد, آپ کے پیچھے ہم بہت سارے پروٹیسٹرز کو دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے جموں کشمیر سے ایران کے سمرتھن میں اور اسرائیل اور امریکہ کی منمانی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی مانگ کیا ہے, یہ بتائیں اور اس کے بعد لوگوں سے بھی بات کریں. بالکل, کیونکہ جس سے میں نے پہلے ہی کہا یہ لوگ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنئی ان کے سپورٹ میں یہ لوگ باہر آئے ہیں, ایران کے سپورٹ میں یہ لوگ باہر آئے ہیں اور اپنا جو سپورٹ ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس کا اظہار کر رہے ہیں. جس طرح سے کل ہی جو جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن ہے اس کے جو صدر ہے عمران رضا انصاری, انہوں نے کل شام کو ہی کہا تھا کہ جہاں پر بھی ان کی انجمن کی جانب سے نماز جمعہ ادا کیے جائیں گے, نماز جمعہ کے بعد لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ایران کے سمرتھن میں آواز اٹھائیں گے. حالانکہ یہاں پر لوگ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کس طرح سے جوش میں یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ نعرہ آپ دیکھیں کس طرح سے جو آیت اللہ سید علی خامنئی کے نام پر یہ بول رہے ہیں کہ ان کے نام پر یا ان کے فرمان پر یہ لوگ اپنی جان بھی نثار کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے اب تھوڑا سا یہ لوگ کوچ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہاں پر جو بلواڈ روڈ ہے یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو بھی تعینات کیا گیا ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا. لیکن یہ تصویریں آپ دیکھیں کیونکہ جس طرح سے کرگل میں آئی تھی یا دنیا کے مختلف علاقوں میں ایران کے سپورٹ میں لوگوں نے آواز بلند کی تھی, اور اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ جو آواز ہے لوگ اٹھا رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. یہاں پر کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے وہ چاہتے ہیں, کیونکہ لائیو جو ہے. مجھے اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے محمد مقبول. کیا چاہتے ہیں آپ نے آواز اٹھائی ایران کے سپریم, آواز تو ایوانک تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہے, ہمارا فرمان ہے, خامنئی صاحب کا فرمان ہے, ہم کو احتجاج کرو, پروٹیسٹ کرو, ہم کو مظلوموں کے لیے ساتھ ہے, اسرائیل کو خلاف ہے. اسرائیل ہمارا اسلام
खत्म करना चाहता है, अमेरिका खत्म करना चाहता है, फलस्तीन को जिसने दबाया ईरान भी दबाना चाहता है, लेकिन हम नहीं मानता है। हमको इस्लाम के लिए खून भी देंगे, सर भी देंगे। तो अंकिता, आपने सुना, ये लोग कह रहे हैं कि ईरान फलस्तीन के लिए लड़ रहा है और इन्होंने ये तक कहा कि इसराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करेंगे, आप ये सुनिए। और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मुझे बताइए, क्या कुछ आवाज आप, क्या कुछ पैगाम इस एहतजाज के जरिए आप पहुंचाना चाहते हैं दुनिया भर में? दुनिया भर में यही, यहाँ पर जहाँ देखो कितनी बर्बरियत है, कितनी जुल्म तशद्दुद है। हमारे आंखें नहीं देखते हैं, हमारे कान नहीं सुनते हैं, मगर जुल्म तशद्दुद बर्बरियत है कि ऐसे ही आते हैं, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट पर उसको ले जाते हैं, अपने मुल्क में उसको कैद खाने में बंद करते। ये क्या इंसाफ है? ये कौन से अदालत है? ये गुंडागर्दी है, ये शरपसंदी है। इसके साथ हम नहीं हैं। लिहाजा अगर आज आयतुल्लाह खामनाई ये कह रहे, ये फरमा रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करो, लिहाजा हमको मजलूम का साथ देना है जुल्म के खिलाफ। और जहां पर भी दुनिया के जिस कोने में जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ हैं। चाहे फालिस्तीन, खुद अगर हिंदुस्तान में भी जुल्म हो, हम उस जुल्म के खिलाफ हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की तस्वीरें हर किसी के हाथ में है, क्या है वो आपके लिए? क्या आज हम जो कहते हैं कि हम एक आयतुल्लाह जो होते हैं, ये इनकी क़यादत होती है, उनकी रहबरी होती है, उनके हम मुक़ल्लिद होते हैं। और अगर वो इस वक्त कहें कि मैं तमाम मुसलमानों को जहाद का हुक्म दे रहा हूँ, तो रोए ज़मीन पर जहाँ पर भी उसके मानने वाले हैं वो सब निकलेंगे, क्योंकि ये एक रेड लाइन है। हम उसके जो जो उनका हुक्म है, हम उसके हुक्म के बिल्कुल ताबे हैं, चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी हो, चाहे आयतुल्लाह खामनाई हो। आज खामनाई साहब पर हर तरफ से हमला हो रहा है। लिहाजा क्या किया उन्होंने? क्या किया? कोई बारबरियत नहीं उन्होंने देखे, कोई जुल्म नहीं दिखाया। कोई मतलब वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वो इमाम के मानने वाले हैं। इमाम का मानने वाला जहां पर भी हो, वो किसी से कभी जुल्म नहीं करता है। बिल्कुल। तो अंकिता, आपने देखा, आप बातचीत कर रहे थे, बहुत जबरदस्त फॉलोअरशिप है सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खमनेई की, बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है उनकी दुनिया भर में। ऐसे में इन्हीं लोगों से आप बातचीत कीजिए और जानिए कि क्या वजह है कि अमेरिका आयतुल्लाह खमनेई को सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है। क्या, क्यों? दरअसल अंकिता, हम आपको प्रोटेस्ट भी दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने खुद कहा कि इनके मानने वाले दुनिया भर में है, क्योंकि ये शिया मुसलमानों के धार्मिक लीडर है, धार्मिक गुरु है, तो इनका हुक्म दुनिया भर में जहां पर भी इनके मानने वाले हैं, तो उन पर सादिर होता है, यानी उनको वो मानना ही है, उनको वो एक्सेप्ट करना ही है। जिस तरह से इन्होंने कहा, ये रेड लाइन है, और इनके साथ अगर कुछ भी होता है तो दुनिया भर में जो इनके मानने वाले है वो सड़कों पर आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर आज आप देखिए, हालांकि यहाँ पर नमाज जुमा मुनक अदा की गई है, उसके बाद ये लोग बाहर आए हैं। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार जो वाक़ा है वो पेश ना आए। लेकिन ये तस्वीरें, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं जिस तरह से ईरान में लोग आयतुल्लाह सईद अली खामनेई के सपोर्ट में, इसी तरह से दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं जो उनके तय अपना सपोर्ट का इजहार कर रहे हैं। ये देखिए, ये जोश है। और जिस तरह से अंदर अभी हमने बात की, उन्होंने वाज़ह कहा कि आयतुल्लाह सईद अली खामनेई रेड लाइन है, उनके साथ अगर कुछ हुआ तो दुनिया भर में जो उनके मानने वाले हैं वो इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आबिद, ये एक शख्स ने दो तस्वीर ली हुई है, एक में आयतुल्लाह खमनेई दिखाई दे रहे हैं आपके ठीक पीछे, अगर आप पीछे जाएं वो उस शख्स से बात कीजिए, कहिए कि ये दो तस्वीरों का क्या मतलब है। आप एक ही फ्रेम में दो तस्वीरें हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसी भीड़ में आपके पीछे ही है, अगर आप उस भीड़ में जा पाए प्रोटेस्टर्स के बीच में। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम इनसे मजीद बात करने की। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल अब्बास है। एहतजाज कर रहे हैं हम, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर हाथ में है, क्या पैगाम है?
हमारा पैगाम यही है कि जो शान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और जो हमारे रहबर है, जो हमारे लीडर हैं आगा सईद अली खामनाई, हम कभी भी जुल्म के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जुल्म किसी पे भी हो, चाहे वो कोई यहूदी हो, चाहे वो कोई गैर यहूदी हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हमारी यही मैसेज है कि हम कभी भी जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हनूद साम्राज्य यहूद साम्राज्य कोई भी हो। हमारा यही पैगाम है कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। और जो आज प्रोसेसन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हिमायत है रहबर के खिलाफ, रहबर के हक में, जो यहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं ये रहबर के हक में, ताकि हम कोई भी उंगली जो रहबर के अगेंस्ट उठे हम उस उंगली को सहने के लिए तैयार नहीं है। तो अंकिता वाज़ह ये लोग कह रहे हैं, ये लोग रहबर बोल रहे हैं, रहबर यानी जो वो इन्हें कहेंगे इन पर वो हुक्म जैसा साबित हो रहा है, तो उनकी हिमायत में ये लोग यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और अमेरिका या दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद है। जी अंकिता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो व्यूअरशिप अगर देखी जाए और फॉलोअरशिप अगर देखी जाए तो बहुत ही जबरदस्त है आयतुल्लाह अली खमनेई की। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खमनेई को कुछ कहना, उन्हें कुछ होना, ये रेड लाइन होगी, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर से तमाम लोग मुखालफत करेंगे, एक्शन लेंगे, यहां तक कि जिहाद के लिए भी तैयार हैं। इस तरह की बातें इन प्रोटेस्टर्स की ओर से की गई हैं। खामनेई के समर्थन में सड़कों पर लोग किस तरीके से जम्मू कश्मीर में उतरे हुए ये आप देख रहे हैं।